தூய ஆவியராகிய பரிசுத்த கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அன்புக்குரிய நண்பர்கள் யாவருக்கும் இறைமைந்தன் இயேசுவின் நாமத்திலே அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளிலே பரலோக பிதாவும் அவருடைய குமாரனும் ஒன்றா அல்லது ஒரே விஷயமா என்ற தலைப்பில் நாம் சிந்திக்கின்றோம். இயேசுவுக்கு சீடராகுதல் என்ற தலைப்பிலே நாம் சிந்தித்து கொண்டு வருகின்றோம். அந்த விஷயத்துக்கு உட்பட்ட இது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறபடினாலே நாம் சிந்திக்கிறோம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனத்திலே நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்று இயேசு சொன்ன அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் பிதாதான் குமாரன், குமாரன் தான் பிதா, ரெண்டு விஷயம் அல்ல, ஒரே விஷயம்தான் என்று இயேசு ஆராதனை மன்றங்களில் மையமாக சொல்லி அவர்கள் உபதேசம் பண்ணுகிறார். ஆனால் யோவான் 10:29 வசனத்தை விட்டு தான் அவர்களது 30வது வசனத்தை சொல்வார்கள். யோவான் 10:29 சொல்லுகிறது, என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார், அவைகளை என் பிதாவிலிருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனால கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோன்னு சொல்கிறார். பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் என்னிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் என்பதுதான் பொருளாகிறது. என்னை அனுப்பின பிதா என்னிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் என்றுதான் பொருளாகிறது. அப்படி சொல்லிவிட்டு தான் இப்படி நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். அப்படி என்றால் இது இரு விஷயமும் ஒரு விஷயம் என்று குறிப்பிடுகின்ற விஷயம் அல்ல என்பது இங்கே நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இதை குறித்து நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது. யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே நான் போவேன் என்றும் திரும்பி உங்களிடத்தில் வருவேன் என்று நான் உங்களுடனே சொன்னதை கேட்டீர்களே, நீங்கள் என்னிலும் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் பிதாவிடத்தில் போகிறேன் என்று நான் சொன்னதை குறித்து சந்தோஷப்படுவீர்கள், ஏனெனில் என் பிதா என்னிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் என்று அந்த பகுதியில் குறிப்பிடுகிறார். அப்போது யோவான் 10:29 எல்லாரிலும் பெரியவர் என்று குறிப்பிட்ட இயேசு இங்கே 14:28 அவர் என்னிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார். இப்படி இருக்கிற நிலையில் யோவான் 10:30 நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்று எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? ஒருவர் பெரியவர், ஒருவர் சின்னவர், ஒருவர் பிதா அப்பா, இன்னொருத்தர் மகன், இல்லையா? அது எப்படி ரெண்டும் ஒன்றா, அப்பாவும் மகனும் எப்படி ஒன்றாக முடியும்? இந்த மன்னங்களுடைய மோசடி கொள்கை எப்படி இருக்கிறது? ஏனென்றால் அந்த பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாகிய பிசாசு, சத்திய புரட்டனாகிய பிசாசு, வேத புரட்டனாகிய பிசாசு தான் இந்த கொள்கைகளை அவன் அங்கே ஸ்தாபிக்கிறான் என்பதை நாம் எளிதாக புரிந்து கொள்கிறோம். என்றாலும் நாம் தொடர்ந்து இது குறித்து நாம் சில காரியங்களை நாம் சிந்திக்கிறோம். இது குறித்து இயேசு சொன்ன மற்ற விஷயங்களை பார்ப்போம். யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 16 18 வரை உள்ள வசனங்களில் இயேசு சொல்லுவார், நான் நியாயம் தீர்த்தால் என் தீர்ப்பு சத்தியத்தின்படி தான் இருக்கும், ஏனெனில் நான் தனித்திருக்கவில்லை, நானும் என்னை அனுப்பின பிதாவுமாக இருக்கிறோம். 2 பேருடைய சாட்சி உண்மை என்று உங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறதே. நான் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவனாக இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பின பிதாவும் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். இந்த விஷயத்தை பற்றி இயேசுவிடத்தில் நம்ம கேட்டால் அவருடைய நியாய தீர்ப்புக்கு எல்லாரும் கட்டுப்படணும்ல. அவர் தெளிவாக சொல்கிறார், நானும் என்னை அனுப்பின பிதாவும் 2 பேராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ இவங்க சொல்கிற ஒன்றுங்கிறது அப்படி அல்ல, அவர்கள் குறிப்பிட விஷயம் அல்லங்கிறது தெளிவாக இருக்கு. 2 பேருடைய சாட்சி, நானும் என்னை அனுப்பின பிதாவும் என்று தெளிவாக குறிப்பிடுகிற காரியத்தை பார்க்குறோம். ஆகவே பிதாவும் குமாரன் சமமாக முடியாது என்பது எளிதாக நாம் விளங்கி கொள்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ஸோ அடுத்து யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். இப்போ தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், என்னோட பெரியவர்னு சொல்லிட்டார். இங்கே பிதாவாகிய தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். அது மலையாளத்தில் தெய்வம் ஆத்மாவாகுന്നു
എന്നവിടെ കാണുന്നല്ലേ. ദൈവ ആത്മാവാകുന്നു. அப்போ இயேசு ஆத்மாவில் அவர் ரூபத்தில் இருக்கிறார். அவருக்கு பேர் போட்டிருக்கு, മനുഷ്യനാ இருக்கிறார். അപ്പോൾ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിലും ആത്മാവാകുന്ന ദൈവമും രൂപമായ പുത്രനായ യേശുവിനും എങ്ങനെ ഒന്നാകും എന്ന് അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം അച്ഛൻ മകനല്ല, മകൻ അച്ഛനല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് രണ്ടും സമമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഇവിടെ ആത്മാവും രൂപവും സമമാകുന്നില്ല, രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം അല്ലേ? ശരിയായ ഒരു കാര്യം അതല്ലേ? അച്ഛൻ മകനല്ല, ആത്മാവ് രൂപമല്ല, രണ്ടും ഒന്നല്ല. மூன்றாவது யோவான் 14:28 நான் போவேன் என்றும் திரும்பி உங்களிடத்தில் வருவேன் என்றும் நான் உங்களிடத்தில் சொன்னதை கேட்டீர்களே, நீங்கள் என்னில் அன்பாயிருந்தால் பிதாவிடத்தில் போகிறேன் என்று நான் சொன்னதை குறித்து சந்தோஷப்படுவீர்கள், ஏனெனில் என் പിതാ എന്നിലും பெரியவராக இருக்கிறார். എന്നെ വിட പെരിയവർ. ഞാനതിനെ മുമ്പേ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. യേശു വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, പിതാവ്, എന്നെ അയച്ച പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ அப்படி பிதா இயேசுவை விட பெரியவர் என்று சொன்னால் பிறகு எப்படி ரெண்டு பேரும் சமமாக முடியும்? பிறகு எப்படி ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க முடியும் അല്ലേ? വലിയവനും ചെറിയവനും ഒന്നായിട്ട് സമമായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ, മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. இல்லை, இருக்க முடியாது என்பதை நாம் விளங்கி கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். நாலாவது, அடுத்தது இந்த மத்திய 20வது அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் இயேசு ஒரு காரியத்தை குறிப்பிடுகிறார். மத்திய 20வது அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் அவர் குறிப்பிட்ட காரியம் என்ன? அவர்களை நோக்கி, என் பாத்திரத்தில் குடிப்பீர்கள், நான் பெறும் ஸ்நானத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள், ஆனாலும் எனது வலது பார்சத்திலும் என் இடது பார்சத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி என் பிதாவினால் எவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களே அல்லாமல் ஒருவருக்கும் அதை அருள்வது என் காரியமல்ல என்கிறார் இயேசு. ஒரு பொம்பளை இயேசுகிட்ட கேட்குது, என் பையன்மார் 2 பேர் இருக்கான், மறுமை தேவராஜ்யம் வரும்போது ஒருத்தன் உம்முடைய வலது பார்சத்தில் இருக்கணும், ஒருத்தன் உம்முடைய இடது பார்சத்தில் இருக்கணும், இந்த மாதிரி நீர் அருள் செய்யணும்னு கேட்குறாங்க. கேட்கும்போது தான் இயேசு இந்த பதில் சொல்கிறார், இது பிதாவினால் யாருக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ இல்லையா, ആർക്കാണ് ആ പിതാവ് അതിനെ ഒരുക്കുന്നോ, പിതാവൻ செய்கிறாரோ മറ്റവങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ முடியாது, അരുളുവത് എൻ്റെ കാര്യമല്ല എന്നാണ്. എൻ്റെ കാര്യമല്ല, ഇത് എൻ്റെ അധികാര പരിധിക്കുൾ വരുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. അത് സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് അവൻ ഒരുക്കുന്നത്, അത് യോഗ്യത അർഹത കണ്ട് അവർക്ക് അത് കൊടുക്കും. ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ അധികാരം എനിക്കില്ല എന്നാണ് യേശു അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും അതെ വ്യക്തമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ പിതാവ് വലിയവനാണ്, എല്ലാ രീതിയിലും വലിയവനാണ്, അധികാരത്തിലും വലിയവനാണ്. പിതാവിനുള്ള അധികാരങ്ങളൊന്നും എന്നിടത്തിലില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ വ്യക്തമായിട്ട് യേശുവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படின்னா യേശുവും പിതാവും எப்படி சமமாக முடியும், எப்படி ഒന്നാക முடியும், എങ്ങനെ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ ഒന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ? அவர் ஒன்றல்ல, 2 தான். ஆனால் அந்த இயேசுநாம ஆராதனை மன்றங்கள்லாம் எப்படியாவது ஒன்றாக்கணும். ஏன்னா இவங்களுக்கு இயேசுவை கடவுள் ஸ்தானத்தில் வைக்கணும், ഒരു വിഗ്രഹ ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതുക്കാக വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നായിട്ട് ചേർന്ന് രണ്ടേ ഒന്നാക്കണം എന്നുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അല്ലേ. വചനത്തിൽ എതിരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവം വചനപ്രകാരം നിങ്ങൾ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ കാണും എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധയിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ஓகே, அடுத்த காரியம் பார்க்குறோம். மார்க் 13ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தில், மார்க் 13:32, அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான், பரலோகத்தில் உள்ள தூதன்மாரும் குமார் அறியார்கள், குமாரனும் அறியாருன்னு சொல்கிறார். கவனிங்க, இயேசு 2வது உலகத்துக்கு வரப்போகிற அந்த சமயத்தை சொல்கிறார். அதே எனக்கு தெரியாது, நான் எப்போ வருவேன்னு எனக்கே தெரியாது, അതും പിതാക്ക് தான் தெரியும் என்று மிக തെളിവാக சொல்கிறார். അപ്പോൾ യേശു ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ളതല്ല, ഞാൻ അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ പിതാവ് മാത്രമേ അറിയും. കണ്ടോ, ഈ അധികാരവും എന്നിടത്തിലില്ല എന്നല്ലേ. അങ്ങനെ
ഞാൻ അറിയാത്തതൊക്കെ പിതാവ് അറിയുന്നു, പക്ഷെ പിതാവ് അറിയുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തത കാണുന്നല്ലോ. எனக்கு தெரியாதெல்லாம் பிதாவுக்கு தெரியுது, ஆனால் பிதாவுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. எவ்வளவு വ്യത്യാസം! അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനെ ഒന്നാക്കുവാൻ കഴിയും? രണ്ട് കാര്യത്തെ എപ്പടി ഒണ്ടാക്കാൻ മുടിയും? ചൊല്ലുங்க. കുറച്ചു കാലം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നാക്കും? എപ്പോഴും ഒന്നാകും? എന്തിനാ ഈ ജീവിതത്തിന് ഇങ്ങനെ പാഴാക്കുന്നത്? യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? യേശുവിൻ്റെ മാതൃകാ പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനക്കാരനാണോ? സംഘടനക്കാരനാണോ? നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരുടെ പുറകിൽ ചെല്ലുവാനാണ് ഇഷ്ടം? അവന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം അവിടെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യേശു പറയുന്നതൊക്കെ അത് അനുസരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ. അതല്ലേ ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. യേശു പറഞ്ഞതും യേശു കാണിക്കുന്നതും ആ മാതിരിയിൽ ചെന്നാലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാകുമല്ലോ. എന്തിനാ ചെയ്യുന്നില്ല? എന്തിനാ? എവിടെ? യേശുവിനായിട്ട് ചെല്ലുന്നോ? എന്തിനാ ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ? യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പിന്നീട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റവരനുസരിക്കണമോ? അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ஆமா, இயேசு சொல்றதெல்லாம் நீங்க கேட்க மாட்டீங்க, அவர் சொன்னதை செய்ய மாட்டீங்க, அவர் நடந்த வழியில நடக்க மாட்டீங்க, அவருக்கு சீசராக மாட்டீங்க. அப்புறம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் மற்றவங்க கேட்கணும் இல்லையா? இயேசு சொன்னதையும் செஞ்சிருந்தா அந்த பிரச்சனையில இருந்தெல்லாம் வெளியே வந்திருக்கலாம். பிசாசு உங்களை இந்த மாதிரி குடிக்கிருக்க மாட்டோம். நீங்க இயேசுவோட உங்க தலைவன்மாரா, மாஸ்டர்மாரா, ஸ்தாபனமாரா, ஒரு பயலும் உங்களுக்கு சொர்க்கம் தர மாட்டோம். அதை புரிஞ்சு நடந்துக்கிட்டா நல்லது. ஓகே, யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 21, 22 வசனத்திலே, யோவான் 17, 21, 22 வசனத்திலே இயேசு சொல்றார், அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கவும், பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கத்தக்கதாக நீர் என்னிலேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாக இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நாம் ஒன்றாக இருக்கிறது, இனி 17, 22, நாம் ஒன்றாக இருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாக இருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமையை நான் அவர்களுக்கு കൊടുത്തேன். ഇങ്ങേ യേശു എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസ്തുതയാ? ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നിലെയും നീ എന്നിലെയും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരിലൊക്കെയും. ആരാ? അവിടെ 11 ശിഷ്യന്മാർ അവർ നിന്നു അല്ലേ? അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ശിഷ്യന്മാരാണെന്നാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് 11 പേർ. 11 ശിഷ്യന്മാരും ഉമ്മിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇരിക്കണം, കാണണം. നാം ഒന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഞാനിവിടെ, അതായത് അപ്പോൾ പിതാ, അച്ഛൻ, കുമാരൻ, മകൻ അല്ലേ, രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലേ? രണ്ടും ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായി എന്നാൽ 1 + 1 = 1. അത് നിങ്ങളുടെ കണക്കാണ്. ഓക്കെ. പിന്നീട് 11 ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ ഒന്നാണോ? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ, ആസ്. ഓക്കെ, 1 + 1 = 1 എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കണക്ക്. പിന്നീട് അപ്പോൾ 11 ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ 11 ശിഷ്യന്മാരുടെ പേര് വേണ്ടല്ലോ, പേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, 11 ശിഷ്യന്മാരാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഓരോരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി, വിളിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണോ ബൈബിൾ പറയുന്നത്? പത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനം, യോഹന്നാൻ എഴുതിയത്, യാക്കോബ് എഴുതിയത്, പൗലോസ്, ഇത് എന്തിനാ? ഒന്നല്ലേ? ഒരു പേർ മതിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ? അത് മലയാള ദേശത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ അങ്ങനെയാണോ? ஆமாம், தமிழ்நாட்டிலையும் இப்படி தான் சொல்லுவீங்களா? எப்படி சொல்கிறீங்க? பிதாவும் குமாரனும் அப்பனும் மோனும் 1 + 1 1. சரியா? அது உங்கள் கணக்கு. அடுத்தது 11 சீஷர்மாரும் 1. சரிதானே? அப்போ 11 சீஷர் பேர் 11 பேருக்கும் பேர் பேர் போடணும். ഒരേ പേര് ഒരു തരം കൂപ്പിട്ടാ പോகிறோம். ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു? ആരാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്? യേശുവാണോ കൽപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുമൈപ്പാട് എന്ന് തമിഴിൽ ചൊല്ലുവാങ്. ഒരുമൈപ്പാട്, ഒറ്റുമൈ, യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെയാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാനും പിതാവും ഒരേ ഐക്യതയിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളും ഒരേ ഐക്യതയിലായിരിക്കുവൻ. അതല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം? അതല്ലേ? ഇതിനെന്തിനാ നിങ്ങൾ തെറ്റി അവിടെയും ഇവിടെയും തിരിക്കുന്നു? അപ്പോൾ 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3-ാം വചനമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഐക്യത, കൂട്ടായ്മ പിതാവോടും പുത്രനായ യേശുവോടും കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. എങ്ങളുടെ ഐക്യം പിതാവോടും
അവരുടെ കുമാരനായ യേശുവോട് ഇറക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, പിതാവോടുമായിരിക്കുന്നു പുത്രനോടായിരിക്കുന്നു. ഒന്നാക്കിയല്ലോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ലേ? രണ്ടും ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വരുന്നത്? പൈശാചി ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയല്ലോ, മോഷ്ടിച്ചല്ലോ, അല്ല വഞ്ചിച്ചല്ലോ, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഉണർന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഉണർവില്ലേ? ഇത്രയും പ്രായപൂർത്തിയായവർ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആയതിന് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധാത്മാവാണോ സത്യാത്മാവാണോ? ഇതാണോ കാര്യം? ഇങ്ങനെ ഉണർവിൻ. ഇത് ഉണരേണ്ട കാലമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 17:21, 17:23 രണ്ട് വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാകും. മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാം, ബൈബിൾ അവിടെ വചനമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സോ പിന്നീട് അടുത്തത് യോവാൻ 17:3 യോവാൻ 17:3 ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன். അല്ലേ? ഒன்றான ഏകസ്ഥനായ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാകുന്നു എന്നല്ലേ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒൻറാന മെയ്ദേവൻ. അപ്പോൾ മെയ്ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ്, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, യേശു അല്ല. യേശു അല്ലേ പറയുന്നത്? ഞാനാണ് ദൈവമെന്നാൽ യേശു അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒൻറാന മെയ്ദേവൻ, ഒന്നായ ഏകസ്ഥനായ ദൈവം ഞാനല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമം വിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമായ നീയാണ്. നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു യേശു എൻ്റെ പേരിൽ, ഇല്ല, യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന മരിയാളിൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ഇവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് യേശുവിൻ്റെ നിയം. നീ വിശുദ്ധാത്മാവല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നല്ല, ഒന്നാകുവാൻ പാടില്ല, അത് പറ്റില്ല എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അല്ലേ? അടുത്തത് 1 പേതുരു 1:3 1 പേതുരു 1:3 നമ്മുടെ കർത്തരായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പിതാവാകിയ ദേവനക്ക് സ്തോത്രം ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് യേശുവാണ് ദൈവം, പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെയല്ലേ മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ കർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിനെ അല്ലേ പത്രോസ് ആരാധിച്ചത്? ദൈവത്തിനെ അല്ലേ സ്തുതി ഏൽപ്പിച്ചത്? അങ്ങനെയല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു? പത്രോസ് നിങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലനല്ലേ? എന്താ പറയുന്നു? രണ്ടുപേരും ഒന്നാണോ? അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നെങ്കിൽ യേശുവെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, അല്ലേ? അല്ല, യേശുവിൻ്റെ ദൈവമാണ് പിതാവ്, സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം എന്നല്ലേ പത്രോസ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, അവിടെ ആരാധിച്ചത്? നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രശ്നം? പൈശാച് വട്ടം കറക്കിയോ? നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കിയോ? വഴി മാറ്റി അല്ലേ? വഴി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, അതല്ലേ വാസ്തുത? ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഓക്കെ, 2 കൊരിന്ത്യർ 1:3 2 കൊരിന്ത്യർ 1:3 நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலுமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். இது பவுல் கொரிந்து சபைக்கு சொல்கிற ஒரு காரியமாக்கம் இல்லையா? ஓகே, கர்த்தாவாய യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം പെടുവാനാകട്ടെ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പൗലോസും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ബഹളം വയ്ക്കുന്നു, അല്ലേ? എന്തിനാ ബഹളം വയ്ക്കുന്നു? ആർക്കാണ്? യേശുവിനാണോ അല്ലെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കാണോ? ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ? ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ? ആകെ നിങ്ങൾ പല കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും, കഷ്ടമാവും, ആത്മാ നഷ്ടപ്പെടും, സാത്താൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെടും. ഇപ്പോഴേ അകപ്പെട്ടല്ലോ, അതിലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റിത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ? തെറ്റിത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അർത്ഥം അതല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റോമർ 15:5
நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு நம்முடைய கர்த்தாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனை ஒரே வாயினால் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று ரோம சபைக்கு பவுல் குறிப்பிடுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் அங்கே கவனிக்கிறோம். എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏകമത്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏക മനസ്സോടെ ഒരു വായിനാൽ മഹത്വീകരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് മലയാളത്തിൽ കാണുന്നല്ലേ? മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഏക മനസ്സോടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ പിതാവിനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് റോമാസഭയ്ക്ക് പൗലോസ് ലേഖനം എത്ര ക്ലിയറായിട്ട് എഴുതുന്നു അല്ലേ? അടുത്ത്, அதாவது ஒரே வாயினால் எல்லாரும் ஒரே மனசோட, ஒருத்தன் இயேசு ஆராதிக்கணும், ஒருத்தனை பிதாவை ஆராதிக்கணும், ஒருத்தன் வேற ஒன்றை சொல்லணும், இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. எல்லாரும் பிதாவை தான் ஆராதிக்கணும், യേശുവിൻ്റെ പിതാவை தான் தொழுது கொள்ளணும். அதான் ஒரே வாய் ஒரே മനസ്സ് അല്ലേ? ഒന്നായിട്ട് ഒരുത്തർ ഒരു രീതിയിലും മറ്റൊരുത്തർ ഇന്നൊരു രീതിയിലും അങ്ങനെ ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അതല്ലേ ആ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം? ഓക്കെ, അടുത്തത് 1 കൊരിന്ത്യർ 15:28 சகலமும் அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் போது தேவனை சகலத்திலும் சகலமுமாய் இருப்பதற்கு குமாரன் தாமும் தமக்கு சகலத்தையும் கீழ்ப்படுத்தினவருக்கு கீழ்பட்டிருப்பார். அதாவது இதை முடிஞ்சு பரலோகத்துக்கு போவோம். அடுத்தது இது எல்லாவற்றையும், அதாவது ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ராஜாவாக இயேசு ஏற்படுத்திடுவார். இப்போ உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. இனி இயேசு அது யோவான் 14:2-3 நான் இருக்கிற ஸ்தலத்து நீங்களே இருக்குவேன், நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் இருக்கும்படி நான் கூட்டிகிட்டு போவேன்னு சொன்னார். அப்போ அவர் எல்லாவற்றையும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு இனி வரப்போகிறது. அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் பரலோகத்தில்? இது மறுமையில் உள்ளது. சகலமும் அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது, சகலமும் அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது, இயேசுவுக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது என்றாலும் சகலத்தையும் அவருக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொடுத்த பிதாவாகிய தேவன் அவருக்கு கீழ்ப்படையலை. அதனால சகலத்தையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தின பிதாவாகிய தேவனுக்கு குமாரன் கீழ்ப்பட்டவராக தான் இருப்பார். எப்போ? இது பரலோகத்தில், சொர்க்கத்தில் இனி நடக்க போகிற விஷயம். இப்போ மட்டும் இல்லை, இனி நடக்க போகிற விஷயம். அதான் 1 கொரிந்தியர் 15:2 நீங்கள் வாசிக்கலாம் இல்லையா? എന്നാൽ അവന് സകലവും കീഴ്പ്പെട്ട് വന്ന ശേഷം ദൈവം സകലത്തിലും സകലവും ആകേണ്ടതിന് പുത്രൻ താനും സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്തവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലേ? തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്തവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും യേശു അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ അല്ലേ? വചനം ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലാകുമല്ലോ? മലയാളം മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലാകണം. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് നല്ലത്, പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അടുത്ത് 10 കൊലോസ്യർ 1:12 ഒളിയിലുള്ള പരിശുദ്ധവാന്കളുടെ சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதியுள்ளவராக்கினவரும் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாருடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தினவராயிருக்கிற പിതാവെ സ്തോത്രിக்கிறோம். കണ്ടോ കൊലോസ്യ സഭയാർ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചു? നിങ്ങളെങ്ങനാ? ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നുവാൻ ദൈവമാണ്, പിതാവാകിയ ദൈവമാണ്. യേശുവിനോട് കൂടെ അടുത്ത് വരുവാനും ഐക്യതയിൽ ജീവിപ്പാനും അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ്. തനത് അൻപിൻ കുമാരൻ, അതായത് തൻ്റെ സ്നേഹപുത്രൻ്റെ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിലാണ്, അവിടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്വാറാകണം. കണ്ടോ? ചെയ്വാറാകണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. കണ്ടോ? കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിടോ നിങ്ങളൊക്കെ.
അതാ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആ മലയാളത്തിൽ ആ വാക്ക് അങ്ങനെയാണ്, വേണ്ടിക്കൊള്ളുகிறேൻ തമിഴിൽ. നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവമാണ്, പിതാവാകിയ ദൈവമാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, യേശുവിൻ്റെ ഐക്യതയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ അവിടെ അവരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ മാത്രം ഇത്രമാത്രം ചെയ്തല്ലോ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെയും വിളിച്ചല്ലോ, ഞങ്ങളെയും വിളിച്ചല്ലോ, ഞങ്ങളെയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തല്ലോ എന്ന് ആ പിതാവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം അല്ലേ എന്നാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ദൈവം സഹായിട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഒന്നാണോ? പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരം ഈ വചനമക്കളെ വായിച്ചിട്ടും പിതാവായ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതല്ലോ. യേശു യേശു എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് എതിരാളികളായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ന്യായവിധി ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ സമമോ ഇല്ല, ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറിയതോ എന്നൊക്കെ വചനപ്രകാരം ദൈവം നമുക്ക് കൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിനും മാതൃകയിനും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വചനത്തിനും അവരുടെ മാതൃകയിനും എതിരായിട്ട് ചെല്ലരുത്. ചെന്നാലേ യേശു ഇഴുക്കിൻ്റെ ഇരത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം എത്ര വർഷം വട്ടം കറങ്ങിയാലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നില്ല. ഇതാണ് സുവിശേഷം. യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനെ വിശ്വസിപ്പാനും അതിനെ സംസാരിക്കുവാനല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവം വിളിച്ചത്. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ സുവിശേഷമാണോ? നിങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുവിശേഷമാണോ? എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ആർക്കാണ് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വചനം വായിച്ചില്ലേ? ഇത്ര വർഷം നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇത്ര വർഷം ശുശ്രൂഷയാ. ഈ വചനമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ കണ്ടില്ലേ? ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലേ? ഇത്ര വർഷം എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ തിരിയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയാണ്, യേശുവിൻ്റെ വചനം യേശു പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ വചനമാണ്. ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളെ ന്യായവിധി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതറിഞ്ഞില്ലയോ? എനിക്ക് സംശയമാ, നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, യേശുവിൻ്റെ വചനം അറിയില്ല, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വചനം അറിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്? ബൈബിൾ കോളേജിലിപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആ കള്ളന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടെന്നു. യേശു പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആർക്കാണ് സുവിശേഷ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു? എന്തിനാ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നു? ഇത്ര ദൂരം ഇത്ര ആയല്ലോ, ബോധം വേണ്ടേ? ഉണർവ് വേണ്ടേ? ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുവാനുള്ള എനിക്ക് അധികാരം സ്വർഗസ്നായ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലയോ? ആ അധികാരം എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് അതിനോട് യോഗ്യത അർഹത ഇല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ? ഈ വചനം നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചെല്ലുന്നത് മാത്രമല്ല, പലരെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അങ്ങനെ തമിഴിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ കളത്തിലെ യന്ത്രകല്ല്, ഒരല്, അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ കെട്ടി അവിടെ കടലിലെ സമുദ്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇടുന്നത് നല്ലതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങൾ പലരെ തെറ്റിക്കുന്നു, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബഹളം വേറെ വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളെ പുറകിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തുന്നത് ആരാ? ദൈവമാണോ? ഇത് യേശു പറഞ്ഞത് ദൈവാത്മാവ് മുഖാന്തരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ യേശുവിനും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നിന്നും കാണുന്ന ആത്മാവ് നിങ്ങളത്തിൽ ഇല്ല എന്നല്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കാണുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല, യേശുവേണ്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതല്ല, അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് അകത്തിരുന്ന് പ്രവൃത്തി ആത്മാവല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, അതാ ബ്രദറെ, പാസ്റ്ററെ, ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെയല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എതിരായിട്ട് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കത്തോലിക്കർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളൊക്കെ താഴ്ചയാണ്, ലോകം മുഴുവനും ഞങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓലപ്പുറയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മാത്രമല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നല്ലേ അവരും പറയുന്നത്. എന്താ അത് ഏറ്റെടുക്കാമോ? നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനല്ല. ഇടുങ്ങിയ വാതിലാണ്, ചിലരാണ് നിത്യജീവനിൽ ചെല്ലുന്നത്. വിശാലമായ വാതിലിൽ ചെല്ലുന്നവർ പലരാണ്, അത് നിത്യതയിൽ ചെല്ലുന്നില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതൊപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മളും ഇവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. അതെ, ഞാൻ അതങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും. യേശുവിനും അപ്പോസ്തലനും മനസ്സിലായത്
ഇവന്മാർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്തത് പോയത്, മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാതെ എങ്ങനെയാണ്? വേറെ ആത്മാവല്ലേ, ആ ആത്മാവ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നല്ലേ നമ്മൾ വചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുന്നില്ല. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ഇങ്ങനെ ചെല്ലാം അല്ലേ? യേശു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുവനെ ഉങ്ങൾ മാർക്കത്താൻ ആക്കുംപടി സമുദ്രത്തെ சுற்றித்திருக்கிறீர்கள், ഉങ്ക മാർക്കത്താൻ ആക്കുന്നവർ ரெட்டிப்பாய் നരകത്തിൻ മക്കളാകൻ അല്ലേ? അത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കമാണത്. അങ്ങനെ പറയരുത്, അങ്ങനെ പറയരുത്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയരുത്, ഇങ്ങനെ പറയരുത്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുവാൻ, നിങ്ങൾ ആരാണ് അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്? വചനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലയോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വചനമൊക്കെ എനിക്ക് സ്വന്തമല്ലേ? എനിക്ക് വചനം പറയുവാനുള്ള ഉത്തരവാദമല്ലേ, അധികാരമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ? ഏത് വചനമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? കൊണ്ടുവാ, ഏത് വചനം ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ, കൊണ്ടുവാ. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വരി നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളോട്. ഏത് വചനമായി കൊണ്ടുവരും, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെ പറയരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ സുവിശേഷ ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിളുണ്ട്, നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാം, നീ വേറെ ഇടത്തിൽ ചെല്ല്. ആരാ ഇവിടെ അയച്ചത്? ആരിടത്തിൽ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നല്ലോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ അടുത്തിൽ ചോദിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ഇവിടെ വന്നത്? ആരുടാ? നീ വേറെ പോ, ഇവിടെ വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒരേ ആത്മാവിലല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ആ പിശാചല്ലേ നിങ്ങളുള്ള ഇരിക്കുന്നത്? അവരെ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വേറെ എവിടെ പോടോ, ഇവിടെ വരരുത്, ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കരുത്. ചിലർ എന്താണ് വാക്ക് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഇവിടെ പത്രോസ് പറയും തമിഴിലെ, പുത്തിയറ്റ மிருகஜீவன்களை போல தங்களுக்கு தெரியாதவளை தூஷித்து அப்படின்னு ഒരു വസനം തമിഴിൽ ഇരിക്കും. புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத மிருகஜீவன்களை போறവരാണ് അല്ലേ? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വചനല്ലേ എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. അന്ധകന്മാർ, കുരുടന്മാർ എൻ്റെ യേശു പറയുന്നവർ. എന്താ ഇത്? നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ യേശുവിൻ്റെ നാമം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നിങ്ങളൊക്കെ വചനപ്രകാരം ഇന്നും എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരും. യൂട്യൂബിൽ ചെല്ലാൽ 500ക്ക് മുകളിൽ അധികമായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയില്ലാതാകും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. യേശു എന്ന് വിളിച്ച് ജനങ്ങളെ മോഷിക്കാൻ ഇനി കഴിയില്ല എന്ന് വരും. ഈ വചനപ്രകാരം ദൈവം, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇതിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാനങ്ങനെ പ്ലെയിനായിട്ട് കാമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും, അത് നമ്മൾ പറയണമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സുവിശേഷ ജോലി തടയുമ്പോൾ ഇവരുടെ രക്തപ്പള്ളിക്ക് നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്. അതേ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ രക്തപ്പള്ളിയെല്ലാം നിങ്ങളാണ് ചുമക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ വചനം പ്രകാരം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ ന്യായവിധി ചെയ്യുമെന്ന് പറയുവാൻ അവർക്കും അധികാരം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ? ആഹേ, യേശുവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കുക, അവരുടെ മാതൃകാ പ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കുക, അപ്പോസ്തലരുടെ വചനപ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കുക. നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ യേശുവിന് അറിയില്ലേ? അപ്പോസ്തലന്മാരറിയില്ലേ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല വചനങ്ങളോ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പത്രോസിനും പൗലോസിനും യോഹന്നാനും അവരോട് അപ്പോസ്തലന്മാർ അറിയാതെ വെളിപ്പാടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ അടുക്കൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറയും, പലരും പറയുന്നത്, എനിക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പലരും പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, യേശുവിനും അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും ഇല്ലാതെ വെളിപ്പാടും ദർശനവും നിങ്ങൾ ആർക്കും വരരുത്, വേണ്ട. അത് സ്വർഗസ്നായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അതല്ലേ വാസ്തുത? യേശുവിന് എന്താണ് വെളിപ്പാട് ദർശനം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് വെളിപ്പാട് ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ ദർശനമല്ലേ എനിക്കും വേണ്ടത്. അത് പുറത്തു പോകാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം തന്നത്? ഏതാത്മാവാണ്? ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വളരെ ഈസിയാണ്. യേശുവിൻ്റെ വചനം വായിക്കുക, മാതൃക, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വചനം വായിക്കുക, മാതൃക. അങ്ങനെ ചെന്നാലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, ഓക്കെ, ഇത് യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഇത് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യും. ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യും. അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഇതൊക്കെ പുറത്തുള്ളത് എനിക്കറിയാലോ, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോസ്തല പ്രവാചകന്മാരുടെ അസ്ഥിഭാരമല്ലേ
ഞാൻ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ഉപദേശിക്കുവാനല്ലേ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നല്ലേ യേശു പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ പരിധിയിൽ അകത്ത് നിന്നാ പോരെ, എന്തിനാ വട്ടക്കിറങ്ങുന്നത് അവിടെ എവിടെയോ? ഓക്കെ, വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവവചനമാണ്. എനിക്കറിയാം, 35 വർഷം എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഞാൻ ദൈവവചനം സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകും. പിന്നീട് ദൈവം അവിടെ ന്യായവിധി ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതുണ്ട്, കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാകുന്നു? അങ്ങനെ ന്യായവിധി വരരുത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവമേ ന്യായവിധി വരരുതേ, ദൈവം ക്ഷമിക്കണേ, സൂക്ഷിക്കണേ എന്നല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, நண்பர்களே, எவ்வளோ வேணாலும் பேசுங்க, பரவாயில்ல, தாராளம் பேசுங்க, கருத்தை சொல்லுங்க, சந்தேகத்தை சொல்லுங்க. நானும் എനിക്ക് ദൈവം തന്നുള്ള ഉത്തരവാദം അനുസരിച്ച് ഞാനും അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്, അല്ലേ, വിശദീകരണമായിട്ട് വചനങ്ങൾ അതെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കണം. ഓ ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ പറ. ആരടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുവാൻ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ എന്നിടത്തിൽ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ? എൻ്റെ ദൈവമാണോ? എൻ്റെ സൃഷ്ടികനാണോ? എന്നെ വിളിച്ച യേശുവാണ്? ആരാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുവാൻ? അതാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ പറയും. അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള അർഹതയും യോഗ്യതയും ഇല്ല. അധികാരം ദൈവം തന്നെ എനിക്കറിയാം. അത് എൻ്റെ വിളിച്ച ദൈവം ചോദിക്കും. ഞാൻ എന്താ പറയും? എനിക്കങ്ങനെ പറയുവാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച് തരുവാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനും മാത്രമേ ദൈവം എനിക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോ, അവർ ചിന്തിക്കട്ടെ. അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ലേ ഞാൻ പറയും. പലപ്പോഴും ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറ ഇങ്ങനെ പറ. ദൈവമറിയില്ല, ദൈവമാണ് കള്ള പൈശാസ്, അല്ലേ? അന്ന് പത്രോസിനെ പാസ് യേശു പറഞ്ഞ പോലെ പുറകെ പൈശാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലാണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയ സർപ്പം വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു, ഞാനത് ശാസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. എനിക്കറിയാം വരുന്നത് മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പത്രോസിനുള്ളിൽ കൂടെ പൈശാസല്ലേ അവിടെ വന്നത് യേശുവിനിടത്തിലേ. അതല്ലേ യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? യൂദാസ് മുഖാന്തരമായിട്ട് വന്നത് പൈശാസല്ലേ? പിശാസ് അവിടെ കയറിയെന്ന് വചനമുണ്ടല്ലോ. ആരാ? അവിശ്വാസികളാ? പാപികളാണോ? യേശുവോട് കൂടെ ഇരുന്ന പത്രോസ് ആരാ? യേശുവോട് കൂടെ ഇരുന്ന യൂദാസ് ആരാ? അവർ മുഖാന്തരമായിട്ടല്ലേ പൈശാസ് അവിടെ വന്നു. അത് ശാസിച്ചല്ലോ യേശു. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പാലൂത്തണമോ താലാട്ടണമോ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനല്ലേ? അവൻ്റെ മാതൃകാപ്രകാരം എനിക്കും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. വളരെ ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இது ஆத்மீக விஷயம். நன்னா ஜோம் பண்ணுங்க எல்லாரும். எல்லாம் வசனத்தை பாருங்க. அப்பா இவ்வளவு எங்களுக்கு தெரியுது, நாங்கள் சொல்கிறோம், நீங்கள் ஒரு വചനത്തെ അവർ ഉറുതിപ്പെടുത്തണം, അല്ലേ? അത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജോലി ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് വളരെ താഴ്മയോടും മാനസാന്തരപ്പെടുതൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പലരും എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ തമിഴിലെ പിതറ്റിത്തിരിതൽന്ന് ചൊല്ലുവാങ്ക, അലപ്പുറതെന്ന് ചൊല്ലുവാങ്ക. മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ വാക്ക് എന്താ പുറപ്പുറക്കുന്നത് എന്തോ, ഓക്കെ, ആ വാക്ക് എനിക്ക് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ മാനസാന്തരപ്പെടുവേ. കാലം തികഞ്ഞു എന്നല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കാലം തികഞ്ഞല്ലോ, തികഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ വരുന്നത്. ഏത് കാര്യത്തിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സഹോദരന്മാർ പറയും. നമുക്കൊരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ, എക്സ്പയറി ആയിക്കൊണ്ടേ വരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? കാലം തികഞ്ഞു, മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ, സുവിശേഷത്തിനെ വിശ്വസിക്കുവൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ കാലം തികഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്. യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ടല്ലോ. ക്രിസ്ത്യാനി സുവിശേഷമല്ല, പെന്തക്കോസ്തേ സുവിശേഷമല്ല, കത്തോലിക്ക സുവിശേഷമല്ല, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും പല സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അതല്ല, യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിക്കൂ എന്നാണ് അവിടെ ബൈബിൾ വച്ചിരിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വേണ്ടേ? എന്താ പറയുന്നു? കാലം തികഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു, എക്സ്പയറി അടുത്തു, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുക. എനിക്ക് തന്ന ജോലി അതാണ്. ഞാനാണ് സംസാരിക്കുന്നു. സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയാണ്. നിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരായി മാറുക. ഞാനായിട്ടൊരു തനിയെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവരും യേശു വിളിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഈ ശുശ്രൂഷ ജോലി. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏത് സംശയം ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ അവൻ്റെ നേരായ വഴിയിലേക്ക്, ശരിയാന വഴിയിൽ, നേരാന വഴിയിൽ, സമയാന വഴിയിൽ നടത്തി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ.